Muy buenas noches para todos los que nos siguen en sus pantallas y también pues en vivo. Al profesor Rubén Darío Flores, un saludo muy especial en nombre de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas que conjuntamente con la red Asia hemos llegado al acuerdo para desarrollar estos programas. El del final de la tarde de hoy está con el tema Claves culturales y políticas en la formación y ascenso de Rusia, tema de súper actualidad. Unas palabras acerca de quien nos acompaña. El expositor Rubén Darío Flores es filólogo, lingüista, especialista en lingüística eslava, en literatura rusa y del medioevo, magíster en ciencias filológicas de la Universidad de la Amistad de Moscú, traductor oficial ante la Comisión Estatal Examinadora de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, culturólogo de la Universidad Pedagógica de Moscú y candidato a PhD por la misma universidad. Es profesor asociado de la Maestría en Educación en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, en su sede en Bogotá. Y es director del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la misma universidad. Recientemente, pues, participa con el capítulo 7 en un libro publicado por la Facultad de Ciencias Humanas. El capítulo 7 es de su autoría, del libro que se titula Entre osos y dragones. Bien, yo creo que con esta breve introducción nos damos cuenta de la fortuna de contar en esta tarde con el profesor Rubén Darío Flores, a quien le doy la palabra. Buenas tardes, Alcides. Es un gusto estar aquí contigo y con quienes nos están acompañando en este momento. Quería hacer dos preguntas o dos precisiones. Ya podemos pasar el video de 3 minutos. Семиглавая золотая, на сияющей главке ушло 12 килограммов сусального золота, воздушно-мраморная московская соборная мечеть Son вырастает 2 на minutos que безупречном son слепке importantes голубого неба. para Настоящее situarnos великолепие en начинается за el тяжелыми резными contexto дверями. cultural Застывший водопад света, y повторяющий de форму купола, tradiciones рождается из y хрустальных de нитей 3 сплавленных тысяч рун, acuerdos, бросающих свет из 320 diálogos люстр, и y de главное, la весом в 500 multiplicidad тонн. de las Расписным куполом и relaciones позолоченные del каркасы из латуни и бронзы. asunto que ahora voy a Великолепие по referir. красоте убранство соборной мечети с мраморным михрабом, искусными ручными витражами, парадными дверями и мягкими, богатыми коврами, устилающими молельный зал, поражают воображение. На церемонию Путин приехал с главой Турции Реджепом Таипом Эрдоганом и лидером палестинской национальной автономии Махмудом Аббасом. Уверен, соборная мечеть станет для мусульман Москвы, да и всей России, важнейшим духовным центром, источником просвещения, распространения гуманистических идей, истинных, подлинных ценностей ислама. Будет нести знания и духовность. Поможет объединить усилия не только мусульман, но и людей других вероисповеданий во имя благих общих дел. Коран гласит: стремитесь опередить друг друга в добрых делах. Это историческое событие, способствующее укреплению мира, братства и развитию добрососедских и взаимовыгодных отношений стран, народов и культур. Московская соборная мечеть – это символ нашей веры, нашего единства.
В Москву приехали духовные лидеры и представители исламских государств из Ближнего Востока, Средней Азии, представители Иордании, Кувейта, Саудовской Аравии, Ирана, Узбекистана и других стран. Гости со всего мира. Посол Катара в нашей стране, руководители российских регионов, мэр Москвы Собянин, прославленный генерал Гореев, директор Эрмитажа Петровский, лидер либеральных демократов Жириновский. Обращаясь к собравшимся, Путин говорил о растущих угрозах религиозного экстремизма и поблагодарил мусульманских лидеров за мужественную и бесстрашную работу по противодействию попыткам вербовки представителями ИГИЛ граждан нашей страны. Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке, о чем уже здесь говорилось, где террористы... En esta época en que unas realidades que antes poco contaban en el estudio de las sociedades, de las culturas, de las relaciones entre los países, y quiero referirme entonces a el hecho de la inauguración en un acto sin precedentes en el año 2015 en la ciudad de Moscú de una mezquita que tiene capacidad para 10.000 fieles, 10.000 creyentes, 10.000 musulmanes. Ese es un hecho que nos trae preguntas acerca de qué tipo de realidad cultural, realidad lingüística y política, realidad, cómo esas anteriores realidades crean condiciones para el establecimiento de alianzas diplomáticas y entramados económicos. Si se quiere, ese hecho que fue cultural en septiembre del 2015, la inauguración de la mayor mezquita en Europa Occidental y en Europa Oriental, un acto sin precedentes que reunió al presidente de Turquía, Erdogan, al presidente de Palestina, a altos responsables de la política de Arabia Saudí, de otros países, invitados de Asia Central. Ese evento muestra una nueva realidad de la presencia de Asia en las realidades políticas, en los desafíos, provocando desafíos regionales, económicos, internacionales, al reunir en esa parte del mundo a regiones que están están desempeñando un protagonismo al cual me voy a referir, un protagonismo en este momento, un protagonismo que va relacionado con el fortalecimiento de los países de Asia Central como estados independientes y el creciente papel de mediador, el fortalecido papel de una especie de árbitro en una región del mundo que es Eurasia, el papel de la Federación de Rusia en Eurasia, en Europa, en Asia Central, y por tanto la extensión de una influencia tanto de los países euroasiáticos como de Rusia. Dicho de otra manera, la consolidación de los estados de Asia Central va de la mano de la consolidación
de un proyecto de integración económica impulsado por Kazajstán y por Rusia, que es la Unión Económica Euroasiática. Este es un capítulo que estoy escribiendo de un tema, un capítulo del tema que fue iniciado cuando me referí a las claves para comprender la larga duración de la cultura, de procesos culturales e históricos, en esa larga duración, comprender las lógicas de la actual política exterior de Rusia, pero no solo de Rusia, porque cuando hablamos de Rusia debemos hablar inevitablemente de otras, por así decirlo, de las proyecciones de la política exterior, de la identidad cultural, en este momento cuando estados de Eurasia han adquirido una conciencia y un papel protagónico como actores regionales. Me refiero al caso de Kazajstán, de Uzbekistán, de Kirguisia y de el protagonismo que en ese fortalecimiento actual de regiones y estados, de los cuales para Occidente el más visible es la Federación de Rusia. Pero esa visibilidad de la Federación de Rusia en la prensa que leemos en Occidente y en América Latina, proyecta una sombra sobre otros protagonistas que de la mano del ascenso de Rusia y del liderazgo internacional y político de Rusia en las últimas 2 décadas, pues han hecho posible digámoslo, ese entendimiento, ese acuerdo de países y estados en Eurasia, han hecho posible el surgimiento de una nueva, del protagonismo de una región que, como se ve en el evento de la mezquita, de la inauguración de la mezquita, muestra que algo ha ocurrido en Eurasia. Y por eso la exposición que yo voy a hacer, pues como la había concebido, tiene que ver con la dimensión eurasiática de Rusia en su relación con los países de eso que se llama la Asia Media o Asia Central. Asia Central. Entonces, la pregunta es, de manera gruesa, ¿cuáles son los procesos culturales, políticos y económicos en Eurasia, impulsados por una estrecha, cada vez más estrecha relación entre Asia Central o Asia Media y la Federación de Rusia en el espacio euroasiático? Bien, entonces, debo decir primero que pues yo tengo una experiencia de casi 12 años de vivir y trabajar en la Federación de Rusia, con periodos largos en Asia Central. He estado en Tayikistán, en Kazajstán, en la frontera con Afganistán, y en Rusia pues estuve largo tiempo, hasta hace 3 años, hasta hace 2 años y medio, en la embajada colombiana en Rusia. En ese sentido, hay una nueva página que se ha abierto con el impulso que han recibido los países de Asia Central en su relación con Rusia, y una relación que toca aspectos de su cultura a lo largo del tiempo. Bien, para Rusia, para Kazajstán,
y para los países de Asia Central, el acuerdo reciente de hace 5 años, que dio como resultado la creación de la Unión Económica Euroasiática, mostró una serie de contradicciones, de alejamientos, de entendimientos en un mosaico que a lo largo de casi desde el siglo VI ha tenido una continuidad de alianzas, una continuidad de desafíos para la política exterior, de desafíos para los universos culturales, concretamente el encuentro entre distintas corrientes del Islam, el encuentro de ambiciones de estados, imperios primero, luego estados y después la consolidación en esas tendencias que vienen de largo tiempo, la consolidación de una nueva carta de navegación para Kazajstán, para la Federación de Rusia y para los países de Asia Central. Bien, entonces lo que quiero proponer hoy es una mirada acerca de un cuadro muy complejo de fuerzas políticas, de fuerzas étnicas, de fuerzas religiosas, de ambiciones económicas que se cruzan en el territorio de lo que ha sido llamado Eurasia, y más específicamente en una región que es conocida de dos maneras: Asia Media y Asia Central, donde Kazajstán, Rusia y Kirguisia, Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajstán han tenido un papel muy interesante que quiero señalar ahora. Bien, entonces, un factor fundamental de la influencia de Rusia en esta región del mundo, que para los ingleses se llama Asia Central y que incluye Afganistán, India, Irán, Kazajstán, Kirguisia, China, Mongolia, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Turkmenia, y permite la presencia a través del Asia Central, del Asia Media, Asia Media, como se llama en Rusia y en Kazajstán, el Asia Media, que sería Kirguisia, Turkmenistán, Tayikistán, Kazajstán y Uzbekistán. Entonces, encontramos nosotros que hay una frágil, por épocas, una robusta relación, frágil relación de alianzas, robusta relación de alianzas en ese sector que en lengua inglesa se llama Asia Central, pero en Rusia se denomina Asia Media, Asia Media. Y esa región que está en el mapa, si ustedes lo miran, esos 5 países con los cuales Rusia tiene una relación muy estrecha a través de la Unión Económica Euroasiática, de la cual hacen parte Uzbekistán, Kazajstán y Kirguisia. Esa región linda, los 3 países que están más en el sur de Asia
Media, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguisia, lindan con Afganistán, con Irán y con China. Es un lugar de tensiones, es un lugar de ambiciones poderosas económicas, ambiciones políticas a lo largo de casi, sobre todo, muy marcadas a lo largo de los 3 últimos siglos. Para Colombia podría parecer un poco de ciencia ficción que ambiciones políticas y culturales hayan sobrevivido a lo largo de 3 siglos, desde el siglo XVIII, aproximadamente 4 siglos. Esas mismas preguntas de orden de alianzas, de orden de acercamientos, de orden de influencias, siguen presentes en el mundo euroasiático de el Asia Media y el Asia Central actualmente. Específicamente, esa región es conocida como la región del Gran Juego. El Gran Juego. El Gran Juego es el hecho de que los 5 países a los cuales me acabo de referir, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguisia y Kazajstán y Rusia, desde el siglo VIII han tenido los 5 países, han tenido la presencia de 3 grandes entidades políticas y culturales que siguen jugando ahora. Es decir, esto no es una historia en unos baúles guardada, no es una historia en manuscritos, no es una continuidad que es representada en un relato de un estudioso del siglo XVIII. No, se trata de realidades que siguen actuando en este momento en estos 5 países: Turkmenistán, Tayikistán, Kirguisia, Uzbekistán, Kazajstán y Rusia. Para entender eso que que se llamó a comienzos del siglo XX, el gran juego, el acercamiento, la disputa, las alianzas, los enfrentamientos, ya lo dije. Hay que tener en cuenta que tanto el imperio chino del siglo XIX como el imperio ruso siempre estuvieron en disputa por el acceso, por parte de Rusia, el acceso a los mares que están en esta región, el mar Caspio, la salida a la India, y para China también la influencia en los países de Asia Central fue fundamental. En el siglo XIX, como lugar de expansión política, pero también como lugar, como punta de lanza de su expansión comercial. Esa misma política del siglo XIX para las 2 potencias que veían, los 2 imperios que veían el Asia Central como un lugar primero de irradiación de su influencia política y de irradiación de su influencia cultural. Esa misma estrategia sigue en el día de hoy. Es decir, para China como para Rusia, he introducido acá a un protagonista que lo ha sido también desde el siglo XIX y con el cual se encuentra nuevamente Kazajstán, y estos 5 países se encuentran en una relación de como una suerte de sinfonía que se toca de acuerdo con cada país. Para China, el Asia Central fue, como lo es ahora, y así se llama, la frontera estratégica cercana, la frontera estratégica cercana. En ruso y en Kazajstán
se dice también así: es una frontera estratégica cercana. En el siglo XIX, también para Rusia, significó un punto muy sensible de su expansión y de su cubrimiento en términos de seguridad y en términos de expansión cultural, esa región para el Imperio Ruso. Para el Imperio Ruso, esa fue una franja muy importante de su política exterior. Bien, así que ese es un factor, el factor de la presencia en el siglo XIX de esos dos imperios, pero también está el mundo islámico. El mundo islámico es una fuerza que ha logrado, además, desde el Asia Central, una expansión actualmente en Rusia. En Rusia tenemos 20 millones de musulmanes y esos 20 millones de musulmanes proceden de esa frontera que se convirtió, esa frontera territorial, que es también una frontera geopolítica, tanto para, lo fue en el siglo XIX, para el Imperio Ruso, como es una frontera de alianzas económicas, de consolidación de una presencia en un tipo de una consolidación en una presencia que ha sido fruto de un entendimiento intelectual e ideológico para Rusia y para Kazajstán en esa franja de Asia Media. Y esa expansión del mundo islámico ha llevado a Rusia la presencia de 2 millones de kazajos que se encuentran en las grandes capitales de Rusia, cerca de 500.000 uzbecos que se encuentran en las capitales de Rusia como migrantes, como obreros, como trabajadores, como especialistas de distinto rango. Bien, la presencia islámica es un factor fundamental para considerar la presencia y la situación de Rusia en el Asia Central. Buena parte de los desafíos del momento presente para el Asia Central tienen que ver con la presencia en Kirguisia, que es el otro país, reitero nuevamente, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguisia, Uzbekistán. Y Kirguisia es un lugar que sirvió hasta fecha no reciente, hasta fecha más bien reciente, hasta fecha reciente, reitero, de refugio de grupos radicales islamistas. El factor islámico es fundamental para entender lo que en el siglo XIX se llamó el Gran Juego. El Gran Juego, un término acuñado por un inglés para referirse al juego político entre Rusia, China e Inglaterra. El otro factor del gran juego, si emplear esa metáfora, porque es importante utilizar esa metáfora para referirnos a esas redes de alianzas, de alejamientos, de aproximaciones, en un muy sofisticado juego de equilibrios entre los países menores de la región, los grandes imperios en el pasado y las grandes estrategias estatales, la de Rusia, la de China y los vecinos de Turkmenistán, como son Irán, y los vecinos de Tayikistán, como son Kazajstán. El tercer factor es la occidentalización de Asia Central. Es un factor muy importante, la occidentalización, porque tiene que ver con la llegada a sociedades tradicionales en las cuales el islamismo, los sunitas, que son la vertiente del islamismo que se encuentra en Turkmenistán, en Tayikistán
y en Kazajstán, esas sociedades tradicionales que además están compuestas por muchas minorías, tuvieron un factor de modernización, laicización, uh, educación separada de los madrás, que significaron una transformación de las mentalidades. Esa modernización llegó en el siglo XX con Rusia, que fue como una especie de mediador de esa modernización, y en el siglo XX y en el siglo XXI, sobre todo después de la disolución de la Unión Soviética, el factor de occidentalización, de modernización, llegó con la presencia de los Estados Unidos. Bien, para Rusia, entonces hago una conclusión parcial. Un factor muy importante de la consolidación de Rusia como potencia regional y como factor de equilibrio, de encuentro, desencuentro en todo lo que tiene que ver con el Asia, el Medio Oriente, el Extremo Oriente y el Asia Media, tiene que ver con su papel en el Asia Media, tal como se llama en Rusia, o en el Asia Central, de acuerdo con el léxico o con la visión geopolítica occidental, sobre todo incluida por la experiencia como imperio de Inglaterra. Bien, entonces no podemos entender lo que significa Rusia hoy en sus fortalezas económicas. El gran proyecto de Rusia económico es lo reitero, la Unión Económica Europea, la Unión Económica Eurasiática, que fue firmado ese proyecto como la unión, una unión de los mercados de Kazajstán, Kirguisia, Armenia y Bielorrusia. Ese factor económico de creación en 2015 de la Unión Económica Euroasiática tiene que ver con las dinámicas de los países de Asia Central, pero también tiene que ver con el juego de equilibrios entre Kazajstán, Rusia, Kirguisia, Tayikistán y China, porque el otro factor fundamental que permite entonces la elaboración de una estrategia de largo plazo, cuyo hito fue el año 2015, con la firma de 5 países, 2 de Asia Central, 2 años después, uno en carácter de observador, que fue Uzbekistán. Esa consolidación de ese proyecto económico, aduanero, de mercado y cultural, fundamentalmente hubo premisas culturales en la creación de ese proyecto, permitió el robustecimiento del papel de Rusia en esta región del mundo que tiene una dinámica política que se ha acentuado, una dinámica económica, una dinámica cultural, una dinámica religiosa que se ha acentuado en estos últimos 20 años. Digamos que el siglo XXI tiene una página muy importante que es la irrupción de proyectos de Estado en Asia Central que van de la mano con la consolidación de un programa euroasiático impulsado desde Asia Central y desde la Federación de Rusia. Ese programa euroasiático, y aquí paso a otro concepto y a otra realidad, si miramos el mapa de Rusia y el mapa del Asia Central, que es sobre lo cual yo quiero llamar la atención de ustedes,
porque el Asia Central no solo es una región en la cual los programas culturales, los programas políticos para lograr la estabilidad en una región del mundo donde el islamismo en sus vertientes radicales, el islamismo en sus vertientes, digamos, de irradiación, de influencia política, cultural moderada, se encuentran. Al mismo tiempo, ese cuadro de equilibrios muy complejos de lograr, de mantener, están en Eurasia con el protagonismo de Rusia, con el protagonismo de Kazajstán, en una mirada, en unas miradas, en unos, por así decirlo, preguntas sobre alianzas que parecieran difíciles de comprender, como es las posibles alianzas que ocurran entre Rusia y China. Esa alianza de Rusia con China pasa por las ambiciones de los dos países en el territorio de Asia Media, Srilla Asia o Central Asia. Bien, Rusia en el siglo XXI vuelve a un territorio como China vuelve a un territorio en el que habían ocupado de otra manera en el siglo XIX. El siglo XIX regresa con actores para el siglo XXI. En otra nueva fase, por supuesto. Yo me refería al hecho de que Rusia proyecta una sombra sobre en la prensa, en las discusiones, sobre otro gran protagonista que es Kazajstán. Kazajstán es un país de 2 millones de kilómetros cuadrados. Kazajstán tiene una extensa frontera con China y una frontera extensa con Uzbekistán, que es otro de los grandes países de Asia Central. Kazajstán tiene una población de 18 millones de habitantes, pero fue el proyecto intelectual creado por Nursultán Nazarbayev, el que dio las premisas económicas, las premisas intelectuales y culturales. Esto es un elemento muy interesante, porque un proyecto económico, como lo es la integración a través de la Unión Económica Eurasiática, estuvo precedido por premisas de orden cultural, de orden identitario, sobre lo que es concebirse tanto Kazajstán como Rusia como actores de una realidad histórica y cultural, cual es la civilización de las estepas. La civilización de las estepas. Debe decirse entonces que todo lo que es el Asia Central y desde Asia Central, la frontera norte de la China, es el espacio por donde se desplegó el Estado sobre caballos. Esa expresión, un Estado sobre caballos, que fueron los ejércitos de Atila y Chingis Khan. Esa es una realidad presente hoy por hoy. Eso no es, para nosotros puede ser una referencia enciclopédica, pero no lo es ni en Kazajstán ni en Rusia. En Rusia está clara la huella y la marca de la influencia de la Horda Dorada, de esos estados sobre caballos que subieron desde las estepas de Asia Central.
Y ese tipo de estructura de Estado, esa irradiación política y cultural que venía desde las estepas de Asia Central, es la que en 1994, cuando se disuelve la Unión Soviética, en ese momento de desafío para la estructura de estados como Rusia, en ese momento era un estado fallido. La disolución de la Unión Soviética trajo como consecuencia el estado fallido ruso de finales del siglo XX. Y era un desafío para Kazajstán, que había creado una estatalidad en la época de la Unión Soviética, porque antes era una unión de tribus. Y es Nursultán Nazarbayev, el presidente de Rusia, que propone, a partir de una comprensión intelectual y cultural de cuál puede ser la base para una integración económica, que surge la idea de, primero, los estados independientes después de la caída de la Unión Soviética. Esa idea, la idea de estados independientes con un sustrato que es la idea euroasiática, la idea de Eurasia, es propuesto por, siendo recién presidente nombrado del Estado Independiente de Kazajstán, cuando se disuelve, cuando todos los países y se desploma el sistema económico de la Unión Soviética, Nursultán Nazarbayev propone en la primavera de 1994 en la Universidad de Moscú, acompañado por economistas, historiadores, culturólogos. Y esa es una de las páginas más interesantes de la comienzo del siglo XXI, con el resultado que fue después la Unión Económica Euroasiática. Esa Unión Económica Euroasiática fue primero esa propuesta de que Rusia y Kazajstán tienen una identidad euroasiática que surge de la influencia desde el siglo, desde la invasión de los que venían de los mongoles desde el Asia Central, llegaban a Rusia y llegaron a Kazajstán y constituyeron un tipo de relaciones familiares, culturales, en el núcleo entonces de el surgimiento y el resurgimiento de los países de Asia Central como un proyecto y un programa euroasiático y del fortalecimiento de Rusia como estructura económica y como estructura política está la relación con Eurasia, con la idea de Eurasia, que es un tema muy cercano tanto para Tayikistán, para Uzbekistán, para Kazajstán, y ese tema, ese sistema de ideas que fue además tratado por pensadores del siglo XIX en Rusia y en Kazajstán, dio como resultado una visión nueva sobre las relaciones económicas. Eso es lo interesante, es decir, que la comprensión de una alianza económica, la comprensión de la urgencia de establecer un nuevo tipo de relaciones de cooperación, un nuevo tipo de constitución, una condición nueva de constitución de un mercado único para esa extensa región, viene de una premisa intelectual y cultural. Bien, Eurasia entonces es en este momento una realidad, unas estructuras además, unas instituciones, me voy a referir básicamente a, a los aspectos de lo que es la filosofía de la filosofía de la idea, la filosofía y la idea de la concepción eurasiática. Entonces, de allí viene como ya lo decía, lo quiero señalar,
el acuerdo el acuerdo de unión económica firmado el 29 de mayo de 2014. Bien, eso dio como consecuencia que las realidades económicas que hasta esa fecha venían siendo bastante, bueno, digámoslo, muy negativas para Kazajstán, para Kirguisia, tuvieran un cambio un cambio radical. En el 2018, el volumen del intercambio de mercancías para los países que integran esta unión, para Armenia, para Bielorrusia, para Kazajstán, para Kirguisia, fue del orden de 59.000 millones de dólares. 59.000 millones de dólares. El volumen de comercio exterior con terceros países dentro de esa Unión Euroasiática fue de 753.000 millones de dólares. Y esto, paso a otro tema, esta realidad que tiene antecedentes a los que me referí, ha dado lugar a algo que es muy complejo de entender dentro de el marco de interpretación que tenemos ahora nosotros en el mundo occidental, que es la fuente de información para nosotros en América Latina. Lo primero es que debo señalar que esa Unión Eurasiática, que tiene premisas lingüísticas, culturales, geopolíticas, ha permitido que haya en este momento, o ha dado origen a una realidad, año 2019, 11 millones de trabajadores migrantes, 11 millones de trabajadores migrantes que se mueven en el espacio de Kazajstán, de Rusia, sobre todo Rusia, lo que significa que los envíos de remesas entre Rusia, Kazajstán y los países de Asia Central, sobre todo Uzbekistán y Tayikistán, son del orden de 21.000 millones de dólares. 21.000 millones de dólares de envío de remesas de los trabajadores que se desplazan en ese espacio de bienes, ese espacio de movilidad de bienes y servicios. Bien. Quiero poner entonces otra conclusión parcial hasta ahora. La conclusión parcial que quiero hacer es que entender la estructura de la política exterior de Rusia actualmente y de ese otro país que es Kazajstán, sin el cual no es posible comprender ni la diferenciación económica, ni la posibilidad de establecer distancias frente a China, ni se puede comprender el tipo de alianzas que Irán realiza con Rusia, ni se puede entender tampoco el factor islámico en Rusia y el manejo del factor islámico. Vuelvo a repetir, son 20 millones de musulmanes que viven en la Federación de Rusia, que tienen contacto permanente con sus familias en Uzbekistán, en Turkmenistán, en Tayikistán. Kazajstán, entonces, da origen a una integración en todo ese espacio. Es decir, la voluntad política de Kazajstán trae un fruto y es paradójicamente un proceso de modernización, cuál es la creación de una esfera jurídica, de acuerdos económicos, de racionalidad en
en la reglamentación del intercambio de mercancías, de su calidad, trae como consecuencia esa racionalidad, trae el despliegue de el impulso a las migraciones de personas cuyas creencias religiosas son musulmanas. Es una circunstancia muy interesante. O sea, cómo los éxodos de mano de obra en ese espacio que son producidos o provocados por la modernización que trae el proyecto euroasiático, da como resultado la llegada a ciudades modernas, laicizadas, como Moscú o como San Petersburgo, o a Kazajstán, Astana, de enormes grupos de la población que son musulmanes. Y en ese sentido, hay que señalar un aspecto muy, muy central en este proceso de la expansión de Kazajstán en Asia Central y al mismo tiempo las contradicciones resultado de esa consolidación de un proyecto eurasiático a través de un modelo de mercado común a través de la Unión Económica Eurasiática. ¿Cuáles son las contradicciones que esto despierta? Allí los vecinos hacen parte de las realidades internas de los países. Y cuando digo los vecinos, ya me refería a Rusia, a Kazajstán, pero también me refiero a la China, Como decía al comienzo, el gran juego es un concepto del siglo XIX. Y el gran juego se refirió, para rápidamente sintetizarlo, el gran juego se refirió a la lucha por la influencia en el espacio del Asia, de la Asia Media, Central Asia, Srednja Asia, Asia Media, o Asia Central desde el punto de vista de los ingleses. El gran juego puso tete a tete a los ingleses, a los rusos, pero también a lo que en su momento era, en el siglo XIX, el Imperio Chino. El carácter actual de esa dinámica de tete a tete, de desafíos tete a tete entre los consolidados nuevos poderes estatales, Rusia en ese sector y China, trae unos dilemas para los países de Asia Central. Esos dilemas para los países de Asia Central se ven muy, muy claros en el caso de Uzbekistán y de Kirguisia. Kirguisia es un país relativamente pequeño comparado con, pues claro, con Kazajstán. Kirguisia tiene una población de 6 millones de habitantes y 199.000 kilómetros cuadrados. Es la frontera suroriental de Kazajstán, Pero Kirguisia hace parte de la Unión Económica Eurasiática. Kirguisia tiene en Rusia 500.000 trabajadores, 500.000 trabajadores, 500.000 migrantes. Una población, como ya lo dije, una población de 6 millones de habitantes. Por Kirguisia pasa uno de los proyectos más interesantes que permitirían llevar productos, mercancías, trabajadores de Rusia a Afganistán, a Pakistán. Ese es un proyecto ferroviario que
también reuniría los proyectos económicos de China. El proyecto por Kirguisia, el proyecto por Kirguisia es un tren que significa, como ya lo dije, el establecimiento de una ruta de ferrocarril que va por Kirguisia, por Rusia, por Kazajstán y por China. Y eso ha despertado muchísimas tensiones en Kirguisia y preocupaciones. Y preguntas. La pregunta es por la presencia del capital chino en la construcción de esa línea férrea. Lo interesante es, y que lo quiero decir acá, pues estoy poniendo a hablar a las voces de los protagonistas en este gran espacio eurasiático. La pregunta que se hacen en Kirguisia es, siendo Kirguisia un país tan pequeño, y sabiendo, eso está en la prensa de Kirguisia, la prensa que es en Rusia, porque la prensa en lengua rusa en Kirguisia. Los que construyen los trenes, las líneas ferroviarias de China son digamos, una sección del ejército de la China. Esa línea que construirían, a la que me he referido, la línea que se construiría, dicen los kirguisios, va a estar hecha por militares chinos. ¿Qué significa para nuestro país, dicen los kirguisios, qué significa para nuestro país que esos obreros, que esos constructores estén en nuestro país? Entonces, es interesante ver cómo dentro de esos países, en Turkmenistán, que es un país que ha creado una suerte de aislamiento, y en Kirguisia, Turkmenistán tiene una especie de aislamiento porque teme a sus vecinos de Uzbekistán y tiene recelos a la influencia rusa. Y Kirguisia maniobra, siendo un país muy pequeño, maniobra entre la posibilidad de acercarse a China, pero también hace parte del gran proyecto eurasiático impulsado por uno de sus vecinos, Kazajstán, vecino de Kirguisia. Pero al mismo tiempo que ve con interés la presencia del capital chino, observa con recelo la posibilidad de una presencia larga de los chinos, porque lo escriben también en la prensa de Uzbekistán y de Kirguisia, en los dos países. ¿Qué significará que Uzbekistán reciba una migración muy grande de trabajadores y expertos de la China continental? Es otro aspecto que quiero señalar, es decir, cómo este mosaico de países que se encuentran en una especie de sándwich entre China, Rusia y otros países como son Irán, tienen una política interna y externa que está sujeta a los desafíos de las ambiciones de sus grandes vecinos. Ya para ir concluyendo esta presentación que hago de lo que es la consolidación del proyecto eurasiático en el Asia Central, que ha tenido como protagonistas a Kazajstán y a Rusia, situados en un entramado muy complejo, muy de altibajos culturales,
políticos, pues este mosaico de países que se han integrado, Kirguisia, Uzbekistán y Kazajstán, a alianzas a través de la Unión Económica Eurasiática con Rusia, o a alianzas económicas para el caso de Uzbekistán también con China, ofrece un fascinante cuadro de cómo una región del mundo, en medio de sus dilemas y de sus recientes convulsiones políticas, para el caso de Tayikistán, una larga guerra civil a comienzos del siglo XXI, y para el caso de Kazajstán, la disolución en la década, a finales de la década del 90, de su relación económica con Rusia. Esa emergencia de estos países en el contexto también de la obsesión china para darle salida a su impulso comercial de bienes y servicios, su obsesión con la construcción de trenes que pasan por el territorio de los países de Asia Central. Ese mosaico muestra unas respuestas realistas, unas respuestas que han tenido éxito, pero respuestas también que dejan muchas dudas, pero que pueden ser para nosotros en América Latina y en Colombia, puede ser una lección sobre cómo un país con unas debilidades en términos económicos puede crear alianzas sin condicionar su voluntad de soberanía política. Es el caso de Kazajstán, es el caso de Uzbekistán, pero también muestra el regreso de realidades del siglo XIX, el regreso del mundo musulmán al territorio de Rusia y la posibilidad de hacer una estructurada relación política con un anacronismo para una política moderna. Es decir, un anacronismo, cual sería la vigencia de las creencias musulmanas en un mundo que se consideraba más racional, más pragmático, permite también establecer unas nuevas estructuras de las relaciones internacionales, el caso de las alianzas de Rusia a través de su presencia en Asia Central con los países musulmanes, la relación distancia y acercamiento con Turquía. Bueno, la idea eurasiática ha resultado una idea muy poderosa para la redefinición de estructuras económicas y estructuras de las relaciones internacionales en ese sector que, como dije, puede ser llamado Asia Media o Asia Central. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rubén Darío Flores. No, lo primero, una gran felicitación por un dominio en un tema tan complejo sobre una realidad desconocida. Es decir, para nosotros, cuando digo no solo nosotros, me refiero a Colombia, América Latina, sino aún en Occidente, pienso que esto es una cierta manera de descubrir qué es lo que hay allí, bajo esas entidades políticas. Pero mi observación va hacia lo siguiente, que
mientras en Occidente estuvimos en los últimos 40 años introduciendo el tema de la globalización y la globalización económica como el aspecto dominante que sumergió, aplastó otros elementos de globalización, por ejemplo, en el plano de la cultura. De lo que se habló más fue la globalización económica. En tanto que hubo un proyecto de homogeneización, de desmontar funciones del estado de bienestar, de propiciar por esa vía de la globalización la multiplicación de los intercambios mercantiles entre naciones, eso como los aspectos dominantes. Vemos allí en la realidad que ha presentado el peso enorme de la cultura y de una cultura que se ha ido construyendo a lo largo de muchos siglos, pero desconocida justamente en Occidente. Bueno, cuando digo desconocida me refiero a que es de conocimiento de los especialistas, sí, de pequeños núcleos que manejan el tema, pero realmente a nivel de cultura general la ignorancia es muy, muy grande. Yo quería hacer una pregunta sobre un silencio que me llamó la atención. Pareciera que en la exposición se da el salto de muchos siglos, pero especialmente del siglo XIX al XXI. Como si en el 20, la pregunta que quedó es, bueno, pero ¿qué pasó en el 20? ¿Qué pasó en esos 70, 80 años que van desde la Revolución de Octubre a la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Porque están las mismas entidades que hacían parte de esa unión con ese nombre, URSS, ¿cierto? Hacían parte. Pero el desconocimiento es total. Pues el desconocimiento en Occidente de esa realidad también allí es total. Uno podría ya, digamos, a la altura en que estamos, devolver la película que con gran intensidad vivimos, especialmente a partir de los años 60 en adelante, y devolver la película en el sentido de que al final pareciera que se trató de la recomposición del imperio ruso, pero con un discurso del socialismo, discurso del comunismo, pero que esa realidad es, la pregunta es ¿qué pasó? ¿Fueron aplastadas esas expresiones? Pero no fueron aplastadas porque estuvieron allí en hibernación, quizás. Esa es mi pregunta. ¿Qué pasó a lo largo del siglo XX con toda esa riqueza de elementos culturales que quizás no tuvieron la expresión con esa fuerza con que emergen a final y a comienzo del siglo XXI? Pero llama la atención y viene la segunda pregunta. Es un doble movimiento lo que hubo allí en un periodo muy comprimido de tiempo, donde los años 90 son unos años de ruptura, donde muchos elementos implosionan, otros lo contrario, estallan, pero qué increíble que en la segunda década, especialmente del siglo XXI y de este 2015 en adelante, con la creación de esta Unión Económica Euroasiática, se recojan muchísimos de esos elementos. Entonces, ese doble movimiento, digamos, es una lección de política. Pero la pregunta también viene,
apunta a lo siguiente. Pareciera entonces que qué pasa con las categorías que veníamos manejando, porque Estado-Nación pareciera que de todas maneras adquiere una resignificación ya en siglo XXI, que los imperios conocen procesos de renovación, pero son, cuando hablamos de geopolíticas, de geoestrategias, ¿es en función de qué? En función de reconstitución de una gran y poderosa entidad política, es decir, neoimperio, ¿no es cierto? Pareciera que es eso. Entonces, el Estado-Nación para estas grandes agrupaciones que suceden allí y que son las que están moviendo este siglo XXI, lo que está pasando, has mencionado Rusia y todo lo que ocurre a su alrededor, China igualmente, pero hay el tercer actor a nivel mundial, por supuesto, que son los Estados Unidos. Entonces, estamos viendo todo un proceso que viene con ese cambio del centro de gravedad de la economía centrada en Atlántico Norte a una economía que emerge desde finales del siglo XX y ya tiene expresiones de una economía del Pacífico en buena parte, porque todo esto que tú mencionas finalmente pasa por el Pacífico en la salida marítima. Es decir, en la ruta de la seda marítima, pues en el proyecto chino, ¿es cierto? Entonces, es a esos aspectos que quisiera que por favor pudieras intentar respuesta. Sé que es complicado, pero era que a mí me quedó, fue como una cortina negra sobre ese siglo XX ruso, es decir, ese siglo soviético, ese siglo estalinista y ese, bueno, y lo que hubo a la base de esa implosión. Gracias. Bueno, colega Alcides, las preguntas son muy, llevan a intríngulis de aspectos de muy vasto alcance. Eso será tema para otra exposición. La herencia soviética como mentalidad, como estructuras, como sujetos que surgieron de esa mentalidad y de esas estructuras. Porque claro, lo que conocimos finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI en las ciencias sociales es también la irrupción de las posibilidades del sujeto. Estábamos muy, digamos, la imaginación sociológica, la imaginación lingüística, la imaginación económica, la imaginación histórica, muy centradas en el paradigma del dominio de las estructuras, de las grandes estructuras. Pero, bueno, estudiosos de otras disciplinas, en la historia, en la sociología, en la lingüística, orientaron la óptica hacia el papel de los sujetos, papel de los individuos, el papel de grupos periféricos. Creo que podría empezar por ahí la respuesta. ¿Qué quedó de la Unión Soviética? ¿Cómo está el siglo XX en el siglo XXI? El siglo XX, que fue en esa región del mundo, marcado por la experiencia de la sociedad soviética. Bueno, voy a responder sin entrar en mayores detalles que digamos, esos liderazgos los han hecho líderes formados en la Unión Soviética. Eso es lo interesante. Nursultán Nazarbayev fue un miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Su formación política se dio, su experiencia se dio en
fue primer secretario del Partido Comunista de Kazajstán, ocupó cargos en la estructura política de la Unión Soviética, pero al mismo tiempo es decir, su formación intelectual, su formación como sujeto político está en el contexto de las estructuras de la Unión Soviética, pero sale a liderar un movimiento, un proyecto que se va a nutrir de una filosofía, la filosofía de Eurasia, la idea de la identidad de los pueblos que habitan la estepa, los pueblos de la estepa, proceso, digamos, ideario político, la civilización de la estepa, la mentalidad de los pueblos de la estepa, la mentalidad de los pueblos que ocupan el continente en oposición a la mentalidad de los pueblos cercanos al mar. Ese tipo de ideología no era aceptada en la Unión Soviética y de hecho, entonces es muy rica esa, si se quiere decir así, esa dialéctica o esa disrupción, ahora se emplea ese término, esa disrupción dentro de una mentalidad de un hombre que fue formado en las instituciones soviéticas y llegó a los escalones más altos, pero al mismo tiempo él replantea los principios ideológicos, o más bien idearios, ya ideológicos a veces tan digamos, deteriorado ese término, desprestigiado. Entonces, ese sujeto que viene de unas instituciones a las que acabo de referirme, tiene un replanteamiento de cuáles son las premisas para el diálogo económico y el diálogo político, premisas para la integración que no son soviéticas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay un elemento fundamental de la experiencia soviética, que es el tema de la integración de distintas regiones en un organismo económico. Eso era la Unión Soviética. La Unión Soviética era la integración de distintas regiones de Asia Media, regiones del Cáucaso, Armenia. Armenia integra ahora el proyecto de la Unión Económica Eurasiática, pero Armenia es del Cáucaso Norte, ¿verdad? Entonces, diríamos paradójico, en una fórmula no me gusta mucho, digo dialéctico, de la Unión Soviética surgen estos líderes que utilizan un andamiaje intelectual distinto al de la Unión Soviética en el plano cultural y en el plano, digámoslo, de proponer no exclusivamente la economía, sino también el tipo de mentalidad. Y entonces el éxito para esa integración económica, según Nursultán Nazarbayev, tiene como soporte el entendimiento de que hay que comprender cuál es la identidad de los pueblos del estepa. Y esa es ¿cómo decirlo? Un bricolage. Felicitarlo porque nos ha permitido acceder a algunos elementos que llevan a pensar sobre las propias realidades. Quiero invitar a nuestra selecta audiencia a que esté atenta para la continuación de este ciclo de la Red Asia y de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, que tendrá el próximo 25 de junio, jueves, una conferencia sobre la estructura energética y las condiciones geopolíticas mundiales a cargo del académico Amílcar Acosta. Bien. A todos, muchas gracias por el seguimiento que hicieron a nuestro programa y
muy agradecido y muy buenas noches.